안녕하세요. 이번 영상에서는 실제로 부동산 알아보는 모습들을 제가 화면에 담아왔습니다. 지역상으로는 알 자다프라고 하는 곳이고, 두바이의 그 다운타운에서 10분, 15분 거리 차로. 그래서 생각보다 가까운데 생각보다 덜 붐비는 지역이 있어요. 그래서 그 지역을 좀 알아보면서 다음 렌트를 이쪽으로 들어갈지를 찾아보고 있는 중인데, 오늘 원베드룸을 세 군데를 둘러봤습니다. 두 군데의 부동산 중개인이 붙어가지고 한 군데 보고 다른 군데 또 옮겨서 봤는데, 총 세 군데를 보면서 제가 카메라를 들고 다니다 보니까, 그리고 이제 부동산 계속 보는 게 조금 집중하다 보니까 화면이 조금 흔들린 점은 양해를 부탁을 드리고요. 그리고 이제 부동산에서 봐야 할 포인트라든가 이런 것들을 저도 좀 봐가면서, 이게 실제로 그 지역을 가서 보는 거랑 이렇게 온라인 상으로만 보는 게 완전히 차이가 있거든요. 그래서 그런 포인트들을 담아가지고 한번 설명을 드려보고요. 그 다음에 이거는 그냥 제가 인터넷에서 막 랜덤하게 연락된 그 에이전트를 바탕으로 이제 보게 된 곳이고, 또 아는 분들 통해서 보게 되는 집들이 있어요. 요거는 주로 분양 물량에 대한 부분들이 많긴 한데, 그때 또 볼 수 있는 물건들이 조금 다른 게 확실히 있거든요. 그냥 대중한테 풀려 있는 거랑 약간 프라이빗하게 움직일 수 있는 거랑 차이가 있다 보니까, 그래서 중개인들을 잘 만나가지고 부동산을 보러 다니는 게 되게 중요하다라는 생각을 요즘 많이 하고 있습니다. 자, 그럼 오늘 영상은 여기 현지의 그 부동산 관리하시는 분들과 함께 같이 부동산 둘러보는 모습을 같이 한번 보시죠. 이러다 나중에 제 채널 보시는 분들은 저희 집에 밥숟가락 몇 개 있는지도 다 아실 것 같은데, 일단 뭐 지금 그냥 공유를 다 드려보도록 하겠습니다. 자, 이건 국내고 이 건물이네요. 이 건물 아이리시 엠버. 옆에는 공사를 하네요. 여기가 2층 세컨 플로어. This is the apartment. This is one One bed. bedroom. 오, kitchen. Oh, what is this? This is for laundry. Ah, there's no laundry machine. Yeah. This is for the laundry. So you have to go to your house. And unfurnished. Yes. Totally unfurnished. But I have advertised unfurnished. I have advertised on Property Finder unfurnished. Yeah, yeah. Yeah. kitchen, 샤워실 있고. What size is this here? Sorry. The size? Size it's around 1000 plus square feet, including like terrace, big balcony. Including Yeah. 1000. Yeah. 1000 plus. 방이 조금 작네. 약간 애매한데. 예. 발코니가 크구나. Because it's second floor. Yeah, it's a second floor. All the same floor. I mean the same layout here. Yes, Inside? having same layout, but in same layout having no balcony. No balcony. Yeah, but carpet area is inside is same everything. 여기는 2층이다 보니까 발코니가 이렇게 있는데 1000 스퀘어 피트니까 한 30평 조금 안 되는 것 같거든요. 거실이 조금 모양이 각져 있고, 문제가 냉장고랑 이런 거가 언퍼니시드라서 아예 없네요. 이거 어떻게 해야 되지? 그리고 욕실을 안 봤다. 여기는 침대만 놓으면은 여기까지 공간이 너무 작아요. 탈락. 그리고 공용 화장실은 이렇게
여긴 딱 변기 세면대만 있네. 탈락. 여기가 워터프론트가 여긴 공사 중. 아깝네 이렇게 짓기에. So there is a Shuffle Fitness Center, like private gym. Is it big one? Shuffle Fitness Center. You mean the gym? Yeah, the gym, private gym. Private? Yeah, like for subscription, like which one is paid. Yes, if you are living in this building and this building having no gym, and you want to use that gym, so you can use, but you have to pay by month. Yeah. Do you know how much is it for 1 year? No, have You know? idea. 여기 커넬 이쪽에 애들도 뛰어놀고. That one. 와프 마트. Yes. You want to see? DW 두바이 와프. 와프 is a developer name? Yeah. 마트를 잠깐 봅시다. 좀 비어있네. W Mart. Yeah, W Mart. Wow. So mostly the people living in Jaldaf coming here were No, mostly the people who is living in Jeddah waterfront area, they are using. here. 여기는 호텔 옆인데 그냥 비어있네. 저기가 베르사체 호텔이라고 합니다. 베르사체 호텔. 한적하네요 그래도. 와프 타워. 두바이 와프 타워. 스위밍풀. 오. So this apartment is vacant few days ago, but before your shifting, they will do clean everything. They will do. 예. 오, 엄청 높네. Very high. Yeah. 이게 몇 미터야? 와, 한 3m 30 되겠다. One bedroom here. Yeah, this is one bedroom. 여기가 발코니. With the size of 2 bedroom. 발코니 뷰는 이렇고. This is mosque. Yes. 아, Every day in 5 times. 5 times, yes. Yeah. Well, that's good. That's good. TV 스탠드. 넓긴 넓다. 이렇게 있고, 룸도. 와, this room size is like same size as my studio. Okay. Yes. One bed here, Yes. table here. Actually, sir. 오, 욕조도 있네. Yeah. 대화가 안 돼서 지금. 욕실도 꽤 욕조가 있네 그래도. 와, 이게 욕조. This is the one of the massive, big size apartment in Jeddah. Big size. Yes. 수납 공간도 6개. 이렇게 6개. 또 있네. Laundry. 야, 냉장고 없네. 여기는 집이 바로 연결이 돼 있네, 이렇게. 키즈풀. 침도 약간 이런 식으로 되어 있습니다. 여기는 좀 이렇게 수영장이 한 25m? 25m는 안 되겠다. 이렇게 안에가 바깥쪽에 이렇게 연결이 돼 있어. 여기는 그냥 비어있는 지역. 이렇게 여기 와프가 보이고
that there's side a there is boat. a ship for tourism and like this. The one. Yeah, the one. What's the white building? That one is in Jameel Art Center. Art center. Yeah, arts. And this one seems like hotel. That one is in residential building, but it's Residential. under construction. Okay. It's not opened yet. 아, 오케이. 자, 뒤로 나가면 모스크가 있는데 괜찮을까? 이쪽으로 가면 이게 집에서의 뷰고, 여기도 뷰 있고, 그다음 길로 가면 이쪽에 길이 이렇게 연결되는구나. 아, 근데 여기는 지금 문제가 이쪽 워터프론트로 내려오는 이쪽 문들은 다 닫혀가지고 저 뒤로 돌아가야 되는 것 같아요. 좀 아직 완공이 안 됐다 해야 되나? 밑에 샵들이 하나도 안 차 있다 보니까 The Retailer Experience Coming Soon 돼 있는데 언제 채우냐 약간 이런 느낌이 좀 있네요. 커뮤니티가 형성이 좀 덜 된 느낌이랄까? 이거 지금 입고 가려면은 일로 쏙 들어가면 될 것 같은데 일로 못 가고 삥 돌아서 뒷문으로 좀 들어가는 상황인 것 같아요. 주변에 이런 시샤 카페 이런 것도 있긴 한데 좀 부족한 것 같아요. 상점들은 아직도 못 채웠다는 거는 조금 문제가 있는 것 같은데. But just there is no electricity. I'm so sorry. 여기는 똑같고 so unfinished. 뷰가 다르구나. This is 7th floor, right? 여기는 This everything will be cleaned and all. here Don't worry balcony. about it. Everything will be deep cleaned. 오, That's the kids' play area. here. Yes. 이게 조금 더 어둡네. 다르네. 아, 방이 하나, 둘, 셋, 다섯. 오케이, 여기 사람도 있고, 여기도 옷장. Here the layout a little bit different. Yes. 아, 여기는 이렇게 욕조. 이렇게 약간 각졌구나. 주방. 여기 and laundry is here. Yes. 아, 주방이 좀 작네. This is tennis court. 아, 얘기를 들어보니까 지금 중개사 2명 만나가지고 좀 겹쳤는데 여기가 이렇게 된 지 한 8년 9년 됐고 입주를 한 지 8년 차래요. 근데 1층에 샵이 안 들어와 있어가지고 지금 이 뒷문만 이렇게 쓰고 있는 거거든요. 이쪽에 요 안쪽으로 막 다니는데 뒷문이에요. 뒷문. 메인 게이트 저 바깥쪽에는 하나도 안 열려 있어서 뒤로 이렇게 돌아서 가야 되는 상황인데 이유가 좀 있다라는 생각이 듭니다. 상점이 들어오려면 여기 인구 집중도가 좀 높아야 되고 그래야 타산이 맞는데 여기가 약간 물가에 있으니까 외져서 조용하긴 한데 상점이 들어오면은 이제 수지 타산이 안 맞는 것 같아요. 그래서 아마 아직 안 들어온 것 같고, 그러니까 메인 게이트 열면은 안에는 텅 비어 있으니까 메인 게이트를 못 여는 상황인 것 같고 좀 그런 느낌입니다. 그래서 이게 부동산 저도 앱 찾아가지고 지금 그냥 연락해서 와본 거긴 하지만 이게 실제로 와서 동네 상점이 어떤 분위기로 돼 있고 특히 어느 나라 사람들 위주로 좀 이 사회가 형성돼 있는지 이런 것도 좀 볼 필요가 있고, 이렇게 주변에 공사 중인 것들, 주변 건물들이 어떻게 비어 있는지 뭐 이런 것들을 조금 봐야지만 확인을 하고 입주를 할지 말지를 결정을 할 수 있는 것 같아요. 여기도 이렇게 상점들, 여기 젠트 살롱 크게 있습니다. 카페테리아 있고, 이 마트를 조금 보면
대략적인 분위기를 좀 볼 수 있어요. 아, 이 공사. 아, 요게 그거구나. 요게 뭐지, 대화였나? 전기, 수도 쪽 관리하는 거기 본사라고 제가 들었던 것 같거든요. 이사를 온다고 들었어요. 공사는 끝난 것 같긴 한데 주변을 좀 봐야 되겠습니다. 여기는 막 시샤, 지금 봤던 저 단지 바로 옆에 이제 이런 건물도 있는데 이렇게 중간중간 비어있는 데들이 있어요. 여긴 뭐가 들어올지 모르겠지만 비어있습니다. 얘는 근데 건물이 조금 못생긴 것 같아요. 위에가 태양광 패널을 붙여놨나? 왠지 그랬을 것 같긴 한데 건물이 조금 못생겼습니다. 밑에서 봤을 때 왠지 마감이 좀 덜 된 것 같은 느낌. 맞네요. 두바이 일렉트릭시티 워터 어서리티. 살다 보면 이런 길들을 막 가야 될 때가 있습니다. 여기는 지금 텅 비어 있고, 다시 처음 단지 쪽으로 왔는데 여기는 조금 분위기가 쫙 가라앉아 있는 느낌이 좀 있어요. 공사하고 있는 데들이 많아서 그런 것도 좀 있는 것 같고, 어쨌든 한쪽 면이 이 강 커넬로 돼 있어 가지고 건물들이 없는 거죠. 사람 밀도가 조금 적은 것도 있고 하다 보니까 샵도 일단 좀 적고, 그래서 조용히 거주하기에는 좋을 것 같다는 생각은 드는데 약간 분위기가 조금 깔아앉아 있다. 그게 자칫 잘못하면 우울할 수 있겠다라는 생각도 조금 듭니다. 저의 이 동네에 대한 첫인상입니다.